सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे हो टीवी पंजाब ते मैं हाँ तुहाडे नाल इंद्रप्रीत कौर पन्नू। खबरां दे इस बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला झात मारदे हां अज दीयां चोणवीआं खबरां दे उपर। कैनेडा ने ब्रिटेन तो हवाई यात्रा रोकी। ब्रिटेन दे विच मिलिया कोरोना दा नवां स्ट्रेन। ओंटारियो दे विच लगियां सख्त पाबंदियां। क्रिसमस तो बाद लगेगा लॉकडाउन। रवि कालो वालों $300 मिलियन का ऐलान। छोटे ते मध कारोबार दे लई कीता गया ऐलान। हुण कैनेडा ने विद्यार्थियों दे लई खोले राह। हुण स्टूडेंट्स दे लगणगे कैनेडा दे ज़्यादा वीजे। कैनेडा दे विच कोविड-19 अपडेट दसांगे कित्थों आए किन्ने कोरोना वायरस दे नवे मामले। ब्रिटेन दे विच कोविड-19 दा नवां स्ट्रेन मिलिया है। अजिहे दे विच कदम चुकदियां कैनेडा ने जो फ्लाइट्स इत्थों आउण वालियां ने उन्हां दे उपर रोक लगा दित्ती है। दस दिए कि कैनेडा समेत होर भी वख-वख देशां वल्लों इह पाबंदी लगाई गई है। बोरिस जॉनसन वल्लों इह जानकारी सांझी कीती जिन्हां वल्लों इह जानकारी WHO नूं भी दित्ती गई है। नाल दी नाल कई तरह दीयां पाबंदियां भी उत्थे लागू कर दित्तियां गईयां ने। पर दस दिए कि अजे तक इह स्पष्ट नहीं होया कि इह जिहड़ा नवां रूप है जानी नवां स्ट्रेन है वह कितना कुछ खतरनाक है। पर यह जरूर पता लग्या है कि 70% तेजी दे नाल इसदा फैलाव हुंदा है। कैनेडा ने ब्रिटेन तो हवाई यात्रा दे उपर रोक लगा दित्ती है। ब्रिटेन दे विच कोरोना वायरस दा नवां स्ट्रेन मिलिया है। ब्रिटेन दे विच कोरोना वायरस दे नवे स्ट्रेन ने पैर पसारने शुरू कर दित्ते हन। इस दे मद्देनज़र कैनेडा ने वड्डा कदम चुकदियां उड़ानां नूं रद्द कर दित्ता है। दरअसल इन्हां उड़ानां दे उपर 72 घंटियां दे लई रोक लगाई गई है। इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी सांझी की है। नाल ही दसिए कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, आस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने ब्रिटेन की यात्रा के उपर पाबंदी का ऐलान कर दिता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस के नवे रूप के तेजी के नाल फैलण के बाद क्रिसमस तो पहला दक्षिणी इंग्लैंड के बाजारां दे बंद करन अते लोकां दी भीड़ ते रोक लगाउण दी गल कीती है। जॉनसन ने कोरोना वायरस के नवे रूप के तेजी के नाल फैलण के बाद क्रिसमस तो पहला दक्षिणी इंग्लैंड के बाजारां दे बंद करन अते लोकां दी भीड़ ते रोक लगाउण दी गल कही है। जॉनसन ने सख्त पाबंदियां नूं लागू करदे होए कहा कि अजिहा लगदा है कि कोरोना वायरस का नवां स्ट्रेन सामने आया है जो पहले वायरस के मुकाबले 70% वधेरे तेजी दे नाल फैलदा है ते लंदन के दक्षिणी इंग्लैंड दे विच तेजी दे नाल वायरस फैला सकता है। हालांकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मुताबिक अजे तक इसका कोई सबूत नहीं मिला जो साबित कर सके कि वायरस का नवा रूप खतरनाक है अते इस ते टीका घट प्रभावी जानी कि असरदार होवेगा। पर इस सब नूं देखदिआं बाकी देशों ने आवाजाही के उपर रोक लगा दित्ती है। रवि कालो वालों ब्रिटिश कोलंबिया दे विच एक वड्डा ऐलान किया गया है। उन्हां वालों $300 मिलियन का यह ऐलान किया गया जो कि छोटे अते मीडियम साइज बिजनेस हैं उन्हां वास्ते। उन्हां इस मौके बोलदिआं कहा कि कोविड-19 का इस पैंडेमिक का प्रभाव साडे कारोबार के उपर भी पिया है। इन्हां नूं लाभ देण वास्ते उन्हां वालों यह ऐलान किया जा रहा है। सो किस तरह इस दे लई अप्लाई करना है यह जानकारी उन्हां वालों खुद सांझी की गई है। ब्रिटिश कोलंबिया के मिनिस्टर ऑफ जॉब्स, इकनॉमिक रिकवरी एंड इनोवेशन रवि कालो वालों एक खास ऐलान किया गया है। उन्हां वालों $300 मिलियन का ऐलान छोटे अते मीडियम साइज बिजनेस के लिए किया गया। इस मौके बोलदिआं रवि कालो ने कहा कि असीं जाणदे हां कि इस समय पैंडेमिक का कामकाज के उपर काफ़ी असर होया है। जेकर तुहाडा रेवेन्यू लॉस होया है तां तुसीं इस दे लई अप्लाई कर सकते हो। ਇਹ ਲੋਨ नहीं है बल्कि छोटे ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ $300 ਮਿਲੀਅਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆ, ਲਾਂਡਰੀ ਮੈਟਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਪਟ ਹੋਇਆ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ strongerbc.gov.ca ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਆ ਇਹ ਨਾਨ ਰਿਪੇਏਬਲ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਡੀ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਲਵਡ ਵਨ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ। ਟਰੈਵਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘਟ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਖਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੈਵਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਖਾਸ ਉਡਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰਲੂ, ਰਾਇਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, OCAD ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਿੰਡਸਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਲਬਰਟਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫੋਰਨ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 26 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 9 ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਦ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਸੰਬਰ 26 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 23 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਰਡ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
उन्हां कहा कि लोग उदों ही घरों बाहर निकलन जदों बहुत जरूरी काम होवे, जानी कि जदों ग्रोसरी लैनी होवे। इस अधीन कोई कर्फ्यू या फिर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई। एलीमेंटरी स्कूल्स नूं 11 जनवरी तक बंद रखा जाएगा ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਸ 25 जनवरी तक क्लोज रहणगे। ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿए कि ओंटारियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੂਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। I want to start by giving you an honest assessment of where we stand today in Ontario. We saw this morning's modeling that our COVID-19 numbers continue to accelerating at an alarming rate. Unfortunately, despite the restrictions, we've seen growing numbers of people traveling between regions within Ontario. COVID is spreading rapidly from high outbreak areas to areas with fewer cases. As it does, our hospitals are filling up more each day. We've seen a 70% increase in hospitalizations and 80% increase in ICU admissions in the past few weeks. Remember, 75% of our intensive care unit beds at any given time are taken up by people who have had car accidents or heart attacks or other emergencies. My friends, above all, we need to preserve capacity in our ICUs and our hospitals. But because of increased cases of COVID-19 filling up our hospitals, we're on the verge of canceling more elective surgeries. And we already have thousands and thousands of backlog surgeries. And I'm glad to have Dr. Mohammed, CEO of William Osler Hospital, here to tell you what he recently told me about the situation in our hospitals. My friends, we've seen in other jurisdictions what out of control caseloads and deaths look like. And I am also extremely alarmed by reports of a new strain of COVID-19 that is much more contagious than what we've seen and what we've been facing so far. This is an extremely serious threat, one we must take seriously. We need to ensure that our border is secure. We need to be certain that we're catching cases of COVID before they have a chance of spreading in our communities. Otherwise, the sacrifices we're once again asking Ontarians to make, they're for nothing. That's why we have continually, and we're going to repeat this, continually asked the federal government to secure our borders. 63,000 people are going unchecked every week just through Pearson International Airport. And I can tell you, if they won't act further, at minimum, we need to test air travelers when they arrive at the airport. This is critical. And if they don't do it, we will do it ourselves if needed. Friends, the vaccine has started to trickle in, but due to limits in supply, it will be months before we have mass immunization. In the meantime, we need to do everything in our power to protect our hospitals and our most vulnerable. We need a runway for the vaccine to roll out. That's why, after consulting with the Chief Medical Officer of Health, listening to hospital CEOs and other health experts, and extensive discussions at the Cabinet table and caucus throughout the weekend, I'm announcing today that Ontario will enter a province-wide shutdown, starting at 12:01 a.m. on December 26. This difficult action is without a doubt necessary to save lives and prevent our hospitals from being overwhelmed in the coming weeks. ਸਸਕੈਚੁਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡਰਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨਵੇਂ ਡਰਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ 576 ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ 576 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੈਸਕੈਚੁਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਡਰਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ 576 ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਸਕੈਚੁਆਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਬ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਸੱਦਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹਨ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 190 ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨਸ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਤਹਿਤ 386 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ SINP ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ 71 ਸਕੋਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਸਕੈਚੁਆਨ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 99 ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਨਵੇਂ ਡਰਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ 576 ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਜੇ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 3 ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਹਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲ ਰੂਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 6 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਖਰੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਕੈਂਪੇਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੇਲ ਜਾਣੀ ਕਿ 2 ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਔਰਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 3 ਜਾਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ 3 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੌਨਸ ਅਤੇ ਬਾਊਟਵੀ ਐਵੀਨਿਊ ਕੋਲ ਐਤਵਾਰ 1 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫਿਲਹਾਲ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਐਡਵਰਡ ਪਾਰਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਦੇਖਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰੂਸ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਸ਼ੀਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਜੋ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਕ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਬਲਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਰੂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਚੀਨ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਰੂਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਚੀਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੂਸ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੈਕਰਸ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਕੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰਹੱਸ, ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਲੀਡਰਸ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੇਸਿਸ ਓਵਰਵਿਊ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਇੱਥੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 26 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਥੋਂ 2123 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 611 ਮਾਮਲੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ, 480 ਮਾਮਲੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਤੋਂ, 192 ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਅਤੇ 128 ਵਿੰਡਸਰ ਐਸੈਕਸ ਤੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 17 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 915 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 265 ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਊਬੈਕ ਤੋਂ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 30 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2108 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ 1,52,869 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 18,458 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1048 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 167 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 382 ਹੈ ਅਤੇ 49 ਮਰੀਜ਼ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5,12,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 14,282 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 4,20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਕਵਰਡ ਕੇਸਿਸ ਹਨ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇਗਾ ਲਾਕਡਾਊਨ। ਰਵੀ ਕਾਲੋ ਵੱਲੋਂ $300 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲੇ ਰਾਹ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਪਡੇਟ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ।
ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।